नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, करंट इलेक्ट्रिसिटी chapter number 9 and this is fourth video. In last video we have seen Wheatstone's bridge. What is Wheatstone's bridge? Wheatstone's bridge consists of four resistances P, Q, R and S as shown in this figure, connected in the form of quadrilateral. चार रेजिस्टन्स तुम्हाला इथं दिसत आहेत, चौकोनाच्या स्वरूपामध्ये जोडलेले आहेत. ते चार रेजिस्टन्सेस आहेत P, Q, R, S. Quadrilateral is A, B, C, D. Galvanometer is connected between B and D. Battery and plug key, they are connected between two terminals, 2 points A and C. Galvanometer is used to check whether there is a current in the branch BD. If galvanometer shows null deflection, that means there is no current from B to D or D to B. Galvanometer will show deflection only when there is a current from B to D or D to B. This battery supplies current. Current start from positive terminal of this battery, arrives at point A, then flow through different parts of this Wheatstone's bridge and then again returns the same current through point C and plug key to the negative terminal of the battery. This Wheatstone's bridge has some applications, but before that bridge must be balanced. What is condition for balancing this bridge? Condition for balancing Wheatstone's bridge is P upon Q is equal to S upon R. That means ratio of these two resistances P and Q should be equal to the ratio of these two resistances S and R. That means if P upon Q is equal to 2, then S upon R should also be equal to 2. म्हणजे समजा P ची व्हॅल्यू 100 आहे, Q ची व्हॅल्यू 50 आहे, तर 100 upon 50 2 होतं. मग S आणि R चा रेशो सुद्धा 2 असला पाहिजे. किंवा if we take cross multiplication we get this condition. This means that product of opposite resistances must be equal. P आणि R चा प्रॉडक्ट जर 500 येत असेल तर S आणि Q चा प्रॉडक्ट सुद्धा 500च आला पाहिजे. and also potential at point B becomes equal to potential at point D. B and D, these 2 points becomes equipotential, means there is no current through galvanometer. We know that current always flow from a point at higher potential to lower potential. आता दोन्ही पॉइंट्स B आणि D जर सारख्या पोटेन्शियलला असतील तर पोटेन्शियल डिफरन्स 0 झालं. Bचं पोटेन्शियल समजा 10 व्होल्ट असेल, Dचं सुद्धा 10 व्होल्ट होणार आणि 10 - 10 0 होणार. जर पोटेन्शियल डिफरन्स नसेल तर करंट नसणार, and करंट नसेल तर याचा अर्थ गॅल्व्हनोमीटर विल शो 0 डिफ्लेक्शन, null deflection. So always remember the bridge is balanced only when there is no current through galvanometer, means point B and D are equipotential. म्हणजे B आणि D इक्विपोटेन्शियल होणं ही महत्त्वाची कंडिशन आहे ब्रिज बॅलन्स करण्यासाठी. पण आता पोटेन्शियल B आणि Dचं मोजणार कसं? तर सगळ्यात सोपा पर्याय आहे B आणि Dच्या मध्ये गॅल्व्हनोमीटर जोडलं, त्यांनी करंट 0 दाखवला. याचा अर्थ B आणि D इक्विपोटेन्शियल झाले. आणि B आणि D इक्विपोटेन्शियल कधी होतील? जेव्हा ही मॅथमॅटिकल कंडिशन सॅटिस्फाय होईल. P आणि Q चा रेशो आणि S आणि R चा रेशो सारखा असेल तेव्हा. सो दिस इज बॅलन्सिंग कंडिशन फॉर Wheatstone's bridge. Now today we have to see one application of Wheatstone's bridge, and that is meter bridge. Wheatstone's bridge consists of these 4 resistances: galvanometer, plug key, battery and also rheostat. आता हे सगळे एवढे ॲपरेटस कनेक्ट करायचे म्हणजे टेबलवर आपल्याला ठेवावे लागतील आणि ते सगळे एकमेकांना कनेक्ट करायचे. तर त्यांची मांडणी कशी करायची किंवा ते प्रत्येक वेळी ते कनेक्शन्स कसे करायचे, तर त्यासाठी याला एक बोर्ड तयार केलेला असतो. ज्या पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आपण घरामध्ये इलेक्ट्रिकल फिटिंग करतो आणि आपण वायर कशाही जोडत नाहीत, तर एक विशिष्ट पद्धतीने इलेक्ट्रिक फिटिंग करून ठेवलेले असतात. घरामध्ये बोर्ड्स असतात ज्यामध्ये वेगवेगळे पार्ट्स एकमेकांना जोडून ठेवलेले असतात, म्हणजे त्यामुळे सोपं होतं. तर हे सगळं कनेक्शन्स करण्यासाठी सोपं होण्यासाठी एका बोर्डवरती काही गोष्टी त्या ठिकाणी
फिक्स केलेल्या असतात. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे सगळे जे कॉम्पोनंट्स आहेत म्हणजे 4 रेजिस्टन्सेस आहेत, गॅलॉनमीटर आहे, प्लग की आहे, बॅटरी आहे, हे जोडायला सोपं होतं. मीटर ब्रिज इज अ प्रॅक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज. मीटर ब्रिज जे असतं ते व्हीटस्टोन्स ब्रिजचं प्रॅक्टिकल फॉर्म आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने त्याच्यामध्ये एक बोर्ड असतो जो या फिगरमध्ये दाखवलेला नाही. त्याची सेपरेट फिगर मी तुम्हाला दाखवतो. बोर्ड असतो एक वुडन बोर्ड नियरली 1 मीटर लॉन्ग ऑन विच अ मेटल वायर AC is fixed. Metal strips are also fixed on the wooden board in such a way that 2 gaps are formed. This is left gap, this is right gap. And there is a meter scale below this metal wire. This metal wire is a thin, uniform, conducting wire of length 1 meter. A meter scale is also fixed below this metal wire. This is actual meter bridge. यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं काय असतं. A metal wire, this point to this point. This point is A and this point is C. In between these 2 points, a thin, uniform and conducting wire of length 1 meter is fixed. ह्या दुसऱ्या फिगरमध्ये दाखवलेली ती वायर, मेटल वायर इथं तुम्ही बघू शकता. हा पॉईंट ए आपण गृहीत धरला, हा पॉईंट सी धरला तर त्याच्यामध्ये 1 मीटर लांब वायर आहे. त्याच्या खाली ही मीटर स्केल फिक्स केलेली आहे ज्याच्यावर आकडे आहेत 0 to 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर. यू कॅन सी दिस मेटल स्ट्रिप्स, L shaped metal strips. They are fixed on the wooden board in such a way that 2 gaps are formed. 2 गॅप आपल्याला या ठिकाणी तयार झालेली दिसत आहेत. आता हा जो बोर्ड तयार झाला त्याला म्हणतात मीटर ब्रिज. त्याच्या सहाय्यानं आपण या फिगरमध्ये दाखवलेले सगळे कॉम्पोनंट्स इथं जोडू शकतो. हा बघा इथे मीटर ब्रिज आहे, त्याचा आपण जरा क्लोज व्ह्यू बघू. बघा इथं मी तुम्हाला सांगितल्या पद्धतीने दिस इज पॉईंट ए. These are metal strips. Metal strips are used because they are good conductors and they have nearly 0 resistance. आपल्याला माहिती आहे की मटेरियलचं रेजिस्टन्स त्याच्या थिकनेसवरती, मटेरियलवरती, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनवरती डिपेंड असतं. जेवढी वायर थिन असेल तेवढं रेजिस्टन्स जास्त असतं. परंतु ह्या मेटल स्ट्रिप्स ज्या आहेत त्या जाड असल्यामुळं, रुंद असल्यामुळं त्यांचं रेजिस्टन्स इतकं कमी आहे की त्या जवळजवळ 0 आहे. आपल्याला काय पाहिजे की फक्त हे जे 4 रेजिस्टन्स PQRS तेवढे 4 रेजिस्टन्स पाहिजे. यामध्ये ह्या ज्या कनेक्टिंग वायर्स वापरलेल्या आहेत म्हणजे अगदी बॅटरीपासून ते आणि सगळे रेजिस्टन्स, गॅलॉनमीटर वगैरे, प्लग की वगैरे जोडण्यासाठी त्या कनेक्टिंग वायर्सला रेजिस्टन्स असलं नाही पाहिजे. 4च रेजिस्टन्स पाहिजे PQRS. म्हणून या ठिकाणी इथं ह्या मेटल स्ट्रिप्स वापरलेल्या आहेत की त्या मेटल स्ट्रिप्स एवढ्या जाड असतात की त्याचं रेजिस्टन्स जवळपास 0 असतं. तर ही मेटल वायर ही आणि बघा इथं हा पॉईंट ए आहे. इथं तुम्हाला इथे एक मेटल वायर दिसते. बघा इथं ही मेटल वायर आहे ए पासून सी पर्यंत आणि त्यानंतर या मेटल स्ट्रिप्स अशा पद्धतीने फिक्स केलेल्या आहे की 2 गॅप्स तुम्हाला इथं दिसत आहे. बघा या ठिकाणी थोडं झूम केल्यानंतर अजून आपल्याला इथे ही स्केल आहे 0 to 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर. बघा इथं मेटल वायर तुम्हाला दिसत आहे. ही मेटल वायर आहे. त्याच्यानंतर मीटर स्केल आहे ज्याच्यावरती आपण रिडिंग्स घेऊ शकतो. ते रिडिंग्स कसे घ्यायचे ते पण मी तुम्हाला सांगणार आहे. आणि मेटल स्ट्रिप्स अशा पद्धतीने बसवलेल्या आहेत की 2 गॅप तयार झालेले आहेत. ही मेटल वायर इथं आहे. मेटल स्ट्रिप्स आर फिक्स्ड इन सच अ वे दॅट 2 गॅप्स आर फॉर्म. This left gap and right gap. So this is meter bridge. Now how to connect these various parts on this board, on this meter bridge? In this left gap, this resistance P is connected. But in today's experiment in meter bridge, that resistance is unknown resistance. In last video we have seen that out of these 4 resistances, 3 resistances are known resistances. And 4th resistance is unknown resistance which can be determined. म्हणजे 4 पैकी 3 रेजिस्टन्स हे माहिती असतात आणि 4था माहिती नसतो.
तर पी हा रेजिस्टन्स आपल्याला माहिती नाही असं समजा आणि त्याचं रेजिस्टन्स काढायचं आहे तर ए आणि बीमध्ये. तर बघा हा पॉईंट ए आणि हा पॉईंट बी, तर त्याच्यामध्ये हा लेफ्ट गॅप आहे, त्याच्यामध्ये हा एक्स रेजिस्टन्स अननोन रेजिस्टन्स तो पी आहे. म्हणजे पहिल्या फिगरमध्ये जो ॲक्च्युली पी दिसत आहे आपल्याला त्याला आता एक्स केलेला आहे आपण, परंतु तो ए आणि बीच्या मध्येच आहे. खालच्या फिगरमध्ये तुम्ही पाहिलं तर हा पॉईंट ए इथं आहे आणि हा पॉईंट इथं मध्ये दिसतोय हा बी आहे. बघा इथं सेंटरला इथं आपल्याला हे स्क्रू बसवलेले आहेत की ज्याच्या सहाय्यानं आपल्याला वायर्स कनेक्ट करता येतात. तर इथं 2 स्क्रू बसवलेले आहेत लेफ्ट गॅपमध्ये. त्याच्यामध्ये आपण जो रेजिस्टन्स जोडणार तो ॲक्च्युअली पी, पण त्याला आता नाव दिलं एक्स, तो अननोन रेजिस्टन्स आहे. अननोन रेजिस्टन्स कसा असतो बघा, तुम्ही प्रॅक्टिकल कराल त्यावेळेस तुम्हाला असं अननोन. आता याच्यावर कसं 3 ओहम लिहिलेलं आहे, जेव्हा आपण विकत घेतो तेव्हा त्याच्यावरती लेबल लावून मिळतं 3 ओहम, 5 ओहम, 10 ओहम, 50, 100. परंतु हे लेबल नंतर काढून टाकलं जातं आणि तुम्हाला प्रॅक्टिकलच्या वेळेस हे रेजिस्टन्स दिलं जातं तेव्हा त्याच्यावरती लेबल नसतं, त्यामुळे आपल्याला माहिती नसतं की हा रेजिस्टन्स किती ओहमचा आहे. अशा पद्धतीचं रेजिस्टन्स असतं किंवा अशा पद्धतीचं सुद्धा रेजिस्टन्स बॉक्स याच्यामध्ये अननोन रेजिस्टन्स असतं. म्हणजे कॉईल असते, वायर गुंडाळलेली असते ती, आणि ते रेजिस्टन्स किती आपल्याला माहिती नसतं. तर ते रेजिस्टन्स त्याला एक्स म्हणतो आपण आणि ते लेफ्ट गॅपमध्ये जोडलं म्हणजे ते पीचं काम करतं. त्यानंतर हा सेकंड रेजिस्टन्स आहे आर, तो नॉन रेजिस्टन्स आहे. दॅट इज ॲक्च्युअली अ रेजिस्टन्स बॉक्स दॅट इज कनेक्टेड बिटवीन पॉईंट बी अँड सी. सो इन दिस फर्स्ट फिगर यू कॅन सी बी अँड सी दॅट रेजिस्टन्स इज क्यू. म्हणजे या ठिकाणी आता आपण क्यूच्या जागी आर असं घेणार आहे. आणि तो नॉन रेजिस्टन्स का मी म्हणतो, कारण तो आपण किती ठेवायचा त्यासाठी एक रेजिस्टन्स बॉक्सच जोडतात. रेजिस्टन्स बॉक्स कसा असतो बघा, या फिगरमध्ये दाखवल्याप्रमाणे रेजिस्टन्स बॉक्स असतो. तर याच्यामध्ये आपल्याला पाहिजे तेवढं रेजिस्टन्स ठेवता येतं. ह्या कीज असतात, याच्यावर आकडे लिहिले आहेत तुम्ही बघू शकता. इथं 1000 आहे, 500 आहे, 1000 आहे. अगदी त्या बाजूला ही की 1 ओहमची असते, 2 ओहम, 2 ओहम, 5 ओहम. म्हणजे आपल्याला पाहिजे ते. समजा तुम्हाला 2 ओहम रेजिस्टन्स पाहिजे, राईट गॅपमध्ये तुम्हाला ही जी फिगर इथं दिसत आहे आर हा तुम्हाला 2 ओहम जोडायचा आहे. म्हणजे क्यूच्या जागी तुम्हाला 2 ओहम पाहिजे. तर मग काय केलं जातं, ह्या रेजिस्टन्स बॉक्समधून ही 2 ओहमची की काढायची. तेव्हा होतं काय, हे जे 2 स्क्रू इथं आपल्याला दिसत आहेत 2 टर्मिनल्स, त्या 2 टर्मिनल्समध्ये 2 ओहम रेजिस्टन्स येतं आणि तेच रेजिस्टन्स आपण इथं राईट गॅपमध्ये जोडलेलं असतं. म्हणजे तो झाला रेजिस्टन्स बॉक्स आणि ते किती ठेवायचं रेजिस्टन्स आपल्यावर डिपेंड असतं. म्हणजे ते क्यूचं काम करतं. त्यानंतर यस हा रेजिस्टन्स कुठं आहे तर ए आणि डीच्या मध्ये आहे. आता ए आणि इथं पॉईंट डी असतो, इथं जॉकी टच करायची असते. ती कशी करायची असते आणि जॉकी म्हणजे काय तेही मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर ए आणि डीच्या मध्ये जे वायर आहे, टोटल वायर आपल्याकडे ए पासून सी पर्यंत 100 सेंटीमीटर आहे. दॅट वायर ॲक्ट्स ॲज अ रेजिस्टन्स. त्या वायरला काहीतरी रेजिस्टन्स असतं आणि ते लेंथवर डिपेंड असतं. तुम्ही जॉकी ज्या ठिकाणी समजा डी या पॉईंटला टच केली तर ए आणि डीच्या मध्ये जी वायर आहे त्या वायरचं जे रेजिस्टन्स आहे ते लेंथवर डिपेंड आहे आणि ते रेजिस्टन्स यसचं काम करतं. आणि डी आणि सीच्या मध्ये राहिलेली लेंथ वायरची ते आर या रेजिस्टन्सचं काम करतं. तर अशा पद्धतीने 4 रेजिस्टन्स, त्याच्यामध्ये पी म्हणजे तो या ठिकाणी एक्स झाला अननोन रेजिस्टन्स, क्यू म्हणजे या ठिकाणी तो रेजिस्टन्स आर झाला दॅट इज फ्रॉम रेजिस्टन्स बॉक्स. यस इज अ रेजिस्टन्स बिटवीन ए अँड डी दॅट इज रेजिस्टन्स ऑफ पार्ट ऑफ अ वायर अँड दॅट पार्ट इज ए डी. अँड रेजिस्टन्स बिटवीन डी अँड सी इज आर विच इज रेजिस्टन्स ऑफ पार्ट ऑफ वायर डी सी. दिस पार्ट डी सी ऑफ टोटल वायर दॅट इज रेजिस्टन्स आर. तर अशा पद्धतीने 4 रेजिस्टन्स झाले. त्यानंतर गॅलॉनोमीटर कुठं जोडलेला आहे, गॅलॉनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन बी अँड डी. सो दिस पॉईंट इज बी. 1 terminal of galvanometer is connected to point B and second terminal is connected to jockey, not directly connected to wire. That jockey can be touched at different points so that this point D is variable. म्हणजे तो लेफ्ट राईट आपण आपल्याला पाहिजे त्या ठिकाणी वायरवर कुठेही घेऊ शकतो आणि त्याप्रमाणे मग हे ए डी या वायरची किंवा डी सी या वायरची लेंथ बदलेल आणि त्या लेंथप्रमाणे हे डावीकडचं आणि उजवीकडचं रेजिस्टन्स म्हणजे यस आणि आर बदलेल. म्हणजे या ठिकाणी हे तिन्ही रेजिस्टन्सेस व्हेरिएबल आहेत आर, कारण रेजिस्टन्स बॉक्समधून आपण आपल्याला पाहिजे ते काढू शकतो. या वायरचं रेजिस्टन्ससुद्धा लेंथनुसार आपण कमी जास्त करू शकतो आणि डी सी या वायरचं रेजिस्टन्सही आपल्याला पाहिजे त्या पद्धतीने आपण ते कमी जास्त करू शकतो.
So galvanometer is connected between these 2 points B and D. In second figure, this point B and second point D, which is variable. गॅलव्हॅनोमीटर कसा असतो बघा अशा पद्धतीने. त्या गॅलव्हॅनोमीटरचं एक टर्मिनल जे आहे तुम्हाला इथं दिसतं रेड, ते बी पॉईंटला जोडायचं असतं. म्हणजे या फिगरमध्ये दाखवलेला हा बी पॉईंट कनेक्टिंग वायरच्या सहाय्यानं ते जोडायचं असतं. एक वायर असते कनेक्टिंग वायर, त्याच्या सहाय्यानं तुम्ही जोडू शकता. आणि दुसरं एंड जे आहे गॅलव्हॅनोमीटरचं ते जॉकीला जोडलेलं आहे. जॉकी जी वायरवर वेगवेगळ्या ठिकाणी टच करायची असते. जॉकी कशी असते बघा अशा पद्धतीने असते. म्हणजे गॅलव्हॅनोमीटरकडून आलेली एक वायर जी इथं जॉकीला इथं स्क्रू आहे तिथं बसवायची आणि याला स्लायडिंग जॉकी म्हणतात. हे जे दुसरं एंड आहे तुम्ही वायरवर वेगवेगळ्या ठिकाणी ते टच करायचं असतं. जिथं तुम्ही टच करणार तिथं कॉन्टॅक्ट निर्माण होणार आणि तो पॉईंट डी होणार आहे. तर अशा पद्धतीने इथं गॅलव्हॅनोमीटरचं एक एंड बीला आणि दुसरं जॉकीला जोडलेलं आहे आणि ही जॉकी वेगवेगळ्या ठिकाणी टच करून आपण बी पॉईंट तयार करतो आणि मग 2 रेजिस्टन्स AD या वायरचं रेजिस्टन्स आणि DC या वायरचं रेजिस्टन्स त्यांच्या लेंथवरती असतं. ते झाले S आणि R रेजिस्टन्स. त्यानंतर राहिला हा पार्ट आता प्लग की. इथं सेकंड दिसतं ती प्लग की, बॅटरी आणि रिओस्टॅट. तर बॅटरीचं पॉझिटिव्ह जे आहे कनेक्टिंग वायरच्या सहाय्यानं एला जोडलेलं आहे. नेगेटिव्ह इज कनेक्टेड टू प्लग की, प्लग की इज कनेक्टेड टू रिओस्टॅट अँड रिओस्टॅट इज कनेक्टेड टू पॉईंट C. ऑल दिस 3 आर कनेक्टेड इन सिरीज. बॅटरी कशी असते तर या ठिकाणी लॅकलाइन सेल वापरतात. कशी असते लॅकलाइन सेल तुम्हाला इथं दाखवतो. हे अशा पद्धतीची लॅकलाइन सेल असते. याच्यामध्ये एक त्याचं पॉझिटिव्ह असतं आणि दुसरं असतं निगेटिव्ह. तर पॉझिटिव्ह जे असतं तर या फिगरमध्ये दाखवल्याप्रमाणे इकडं गेलेलं असतं कुठं एला आणि दुसरं निगेटिव्ह जे आहे प्लग कीला. प्लग की कशी असते तेही तुम्हाला मी दाखवतो. बघा या ठिकाणी प्लग की अशा पद्धतीने प्लग की असते. त्याला 2 स्क्रू असतात ज्याच्या सहाय्यानं आपण ते सर्किटमध्ये जोडू शकतो. जेव्हा ही की ओपन असते इट इज जस्ट लाईक अ स्विच, देन स्विच इज ऑफ. वेन दिस की इज क्लोज्ड, आता ही तुम्हाला फिगरमध्ये क्लोज आहे म्हणजे स्विच ऑन आहे. दिस इज ओपन की. ओपन की मीन्स स्विच ऑफ. अँड फायनली दिस रिओस्टॅट. रिओस्टॅट कसं असतं त्याची फिगर मी तुम्हाला दाखवतो. रिओस्टॅट अशा पद्धतीने असते बघा. दिस इज रिओस्टॅट. यामध्ये याला 3 स्क्रू असतात. हे खाली 2 आणि वर एक असतो तिसरा. फिगरमध्ये पण तुम्हाला दिसत आहे या ठिकाणी. इथं जर तुम्ही पाहिलं तर हे रिओस्टॅटचं सिम्बॉल आहे. याच्यामध्ये लेफ्टला एक 1 टर्मिनल आहे. सेकंड दुसरं जे आहे ते मोकळं सोडलं, त्याला काहीही जोडलेलं नाही. आणि तिसरं जे आहे ते व्हेरिएबल आहे. ते फिगरमध्ये हे तिसरं टर्मिनल इथं असतं बघा, हे वरचं रेड कलरमध्ये जे दाखवलं ते. जेव्हा आपण समजा हे 2 टर्मिनल्स यूज केले म्हणजे सर्किटमध्ये हा रिओस्टॅट ह्या 2 टर्मिनल्समध्ये जोडला तर याचा अर्थ रेजिस्टन्स फिक्स आहे, कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे जे काय समजा याचं 500 ओहम असेल तर हे रेजिस्टन्स बदलणार नाही. पण जेव्हा तुम्ही याचं एक हे टर्मिनल यूज करता बॉटमचं आणि दुसरं हे यूज करता आणि हे मोकळं सोडून दिलं, इथं काहीच जोडलं नाही, तेव्हा हे व्हेरिएबल रेजिस्टन्सचं काम करतं. हे जसं तुम्ही हा नॉब जसा तुम्ही लेफ्ट राईटला सरकवणार तसं हे रेजिस्टन्स ह्या 2 पॉईंटमधलं, हा एक वरचं टर्मिनल आणि हे खालचं टर्मिनल, याच्यामधलं रेजिस्टन्स बदलणार आहे. इन दिस वे दिस रिओस्टॅट इज कनेक्टेड इन द सर्किट. सो दिस इज नथिंग बट प्रॅक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज. म्हणजे व्हीटस्टोन्स ब्रिजच आहे, फक्त पीला एक्स म्हटलेलं आहे, दॅट इज अननोन रेजिस्टन्स. क्यू हिअर इज द रेजिस्टन्स आर विच इज फ्रॉम रेजिस्टन्स बॉक्स. यस इज अ रेजिस्टन्स ऑफ पार्ट AD ऑफ दिस मेटल वायर. Resistance R is resistance of part DC of this entire wire AC. म्हणजे DC हा जो AC वायरचा पार्ट आहे त्याचं ते रेजिस्टन्स आहे. गॅलव्हॅनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन B and D. गॅलव्हॅनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन B and D and this cell, plug key and rheostat. Rheostat not shown in first figure but that is shown in second figure. They are connected in series between A and C. Now how this meter bridge is used to determine unknown resistance. See the procedure of that experiment now. आता याच्यावरून ते unknown resistance कसं काढायचं ती प्रोसिजर समजावून घ्या. Now this plug key is closed. Current is allowed to pass through this meter bridge and this jockey is touched at different points. When jockey is not touched on the wire, galvanometer will not show any deflection. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही प्लग की क्लोज केली
मध्ये स्विच ऑन केलं, करंट चालू होईल. परंतु जर समजा तुम्ही ही जॉकी इथं जी दिसते, जॉकी कशी असते आपण पाहिली, ती वायरला कुठेही टच केली नाही तर गॅलॉनोमीटर ओपन सर्किटमध्ये होईल, कारण त्याचं एक एंड सर्किटमध्ये जोडलेलं आहे. परंतु दुसरं टर्मिनल हे जोडलेलं नसल्यामुळे त्याच्यामधून करंट जाणार नाही. So that galvanometer will show null deflection. Now this jockey is touched at different points and point D is found such that galvanometer shows null deflection, zero deflection. विद्यार्थी मित्रांनो, काय केलं जातं, ही जॉकी वेगवेगळ्या ठिकाणी टच करायची वायरवर आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी टच केल्यानंतर गॅलव्हॅनोमीटर काहीतरी डिफ्लेक्शन दाखवेल, लेफ्ट किंवा राईट. तर आपल्याला तसं नको. असा एक पॉईंट शोधून काढायचा डी, की जिथं टच केली जॉकी तर डिफ्लेक्शन दाखवत नाही. डी सोडून दुसरीकडे कुठंतरी टच केलं तर गॅलव्हॅनोमीटर डिफ्लेक्शन दाखवणार. परंतु डी हा पॉईंट असा आहे की जिथं टच केल्यानंतर गॅलव्हॅनोमीटर डिफ्लेक्शन दाखवत नाही. याचा अर्थ डी हा नल पॉईंट झाला. डिफ्लेक्शन गॅलव्हॅनोमीटरमधलं 0 झालं. दॅट मीन्स दिस ब्रिज इज बॅलन्स्ड. This is main condition for balancing the bridge, and we know that when bridge is balanced, then the ratio of these two resistances, see this first figure, when this bridge is balanced, then point B and D are equipotential, there is no current through galvanometer, then P upon Q is equal to S upon R. The ratio of these first two resistances is equal to ratio of these second two resistances. Therefore in this case ratio of resistance X and R will be equal to ratio of resistance of wire AB and resistance of wire DC. They will be equal. That means mathematically we can write X upon R is equal to resistance of wire AD, this wire AD upon resistance of wire DC. That is X upon R equal to RAD. Say RAD means resistance of wire AD and RCD is a resistance of wire this CD, or you can say DC. But we know last year we have seen that resistance of any wire is given by R equal to rho into L upon A, where rho is a constant called as a specific resistance which depends on temperature and material. Now in this case temperature of wire will be same throughout the wire from A to C. So rho is constant. A is area of cross section which represents thickness of wire. Now this wire is uniform, एक सारख्या जाडीची आहे. म्हणजे AD या पार्टसाठी सुद्धा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आहे तोच DC या पार्टसाठी आहे. म्हणजे रो आणि A दोन्ही कॉन्स्टंट आहे. फॉर वायर AD RAD इक्वल टू रो LAD अपॉन A, and for wire CD RCD equal to rho LCD upon A. LAD is length of this part AD of wire. LCD is length of this part DC of the wire. A is area of cross section which is same for both the parts. Therefore A is constant in both equations, and as material is same for both parts. म्हणजे पहिला पार्ट जर समजा ॲल्युमिनियम असेल तर दुसराही ॲल्युमिनियम आहे, किंवा पहिला नायक्रोम असेल तर दुसराही नायक्रोमचाच पार्ट आहे, नायक्रोमचीच वायर आहे. त्यामुळे आणि टेम्परेचर हे दोन्ही पार्टसाठी सेम आहे. म्हणून स्पेसिफिक रेजिस्टन्स रो हे दोन्ही इक्वेशनमध्ये कॉन्स्टंट आहे. कीपिंग दिस व्हॅल्यू ऑफ RAD अँड RCD इन इक्वेशन 1 वी गेट दिस स्टेप. नाव इन दिस A is a constant which can be cancelled, rho get cancelled, and from that we get X upon R is equal to LX upon LR. अजून एक बदल इथं केलेला आहे की या ठिकाणी LX हे LADच्या जागेवर घेतलं, कारण LAD ही जी वायर आहे AD त्याची लेंथ म्हणजे LAD, आता त्याला X आपण घेतलं कारण ते Xच्या समोर आहे म्हणून. आणि दुसरी जी वायर आहे LCD ती म्हणजे ही वायर आहे CD किंवा DC, त्याच्या जागी आपण आता LR घेतलं कारण ते Rच्या समोर आहे म्हणून. त्याच्यावरून आपल्याला हे इक्वेशन मिळालं. अँड फ्रॉम दॅट वी गेट X इज इक्वल टू R LX अपॉन LR, वेअर R इज रेजिस्टन्स फ्रॉम रेजिस्टन्स बॉक्स. LX अँड LR आर कॉल्ड ॲज बॅलन्सिंग लेन्स. युजिंग दिस फॉर्म्युला द अननोन रेजिस्टन्स R कॅन बी डिटरमाइंड. हा फॉर्म्युला वापरून आपण अननोन रेजिस्टन्स जे X आहे जे आपल्याला माहिती नसतं ते काढू शकतो.
आर हे रेजिस्टन्स बॉक्समधलं रेजिस्टन्स आहे आणि ते आपणच ठेवलेलं असतं किती ठेवायचं ते. LX ही लेंथ मोजता येते म्हणजे LX मोजता येतं. त्यानंतर LR हे मोजता येतं. या फिगरमध्ये बघा मीटर स्केल तिथं जोडलेली असते. म्हणजे अशा पद्धतीने आपण अननोन रेजिस्टन्स काढू शकतो. व्हॉट आर द सोर्सेस ऑफ एरर्स इन दिस एक्सपेरिमेंट. हे प्रॅक्टिकल करत असताना याच्यामध्ये काही एरर्स निर्माण होऊ शकतात. म्हणजे आपल्याला जे एक्सपेक्टेड रीडिंग्स पाहिजे ते मिळणार नाही. कमी किंवा जास्त आपल्याला मिळतील म्हणजे प्रॉपर रिझल्ट आपल्याला मिळणार नाही. त्याचे काय कारणं आहेत. नंबर 1, एरर ड्यू टू नॉन युनिफॉर्मिटी. इफ ब्रिज वायर इज नॉट युनिफॉर्म, the resistance per unit length is not constant throughout the length of the wire. Therefore, error is introduced in the determination of unknown resistance. विद्यार्थी मित्रांनो बघा, आपण हे डिराईव्ह करताना हा फॉर्म्युला डिराईव्ह करताना यामध्ये ए दोन्ही पार्टसाठी AD आणि DC या वायरसाठी सेम घेतलेलं आहे, कॉन्स्टंट घेतलेलं आहे. आणि दोन्ही पार्टसाठी एरिया कॉन्स्टंट तेव्हाच असेल जेव्हा वायर युनिफॉर्म असेल, क्रॉस सेक्शनल एरिया सगळीकडे सारखा असेल तेव्हा. पण जर समजा क्रॉस सेक्शनल एरिया सारखा नसेल तर दोन्ही पार्टसाठी एरिया कॉन्स्टंट होणार नाही. त्यामुळं इथं जो कॉन्स्टंट आपण कॅन्सल केलेला आहे एरिया ए तो कॅन्सल नाही होणार आणि हे इक्वेशन मग चुकीचं मिळेल आपल्याला. परंतु तरी ते वापरून आपण काढत असू तर आपल्याला रिझल्ट जे मिळणार आहेत ते चुकीचे मिळणार आहेत. याला म्हणतात एरर्स ड्यू टू नॉन युनिफॉर्मिटी. सेकंड इज एरर ड्यू टू कॉन्टॅक्ट रेजिस्टन्स. Error due to contact resistance. If the contact between the bridge wire and metal strip is not perfect, then contact resistance is introduced. Due to this, error is introduced in the determination of unknown resistance. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण पाहिलं की ए या ठिकाणी ही वायर जोडलेली असते मेटल स्ट्रिपला. तिथे जर कॉन्टॅक्ट परफेक्ट नसेल किंवा तो पार्ट गंजलेला असेल, लूज कॉन्टॅक्ट असेल, स्क्रू आपण व्यवस्थित टाईट केला नाही तर त्या ठिकाणी कॉन्टॅक्ट रेजिस्टन्स होतं. आपल्याला ॲक्च्युली इथं 4च रेजिस्टन्स पाहिजे. XR, LX ह्या वायरचं लेंथ आणि LR या वायरचं लेंथ. त्याच्या व्यतिरिक्त जर या ठिकाणी ॲडिशनल रेजिस्टन्स तयार होत असेल तर आपल्याला चुकीचे रीडिंग्स मिळणार, रिझल्ट्स चुकीचे मिळणार. आणि जर या ठिकाणी जिथं जिथं स्क्रू आहे तिथं कॉन्टॅक्ट परफेक्ट नसेल तर रेजिस्टन्स, ॲडिशनल रेजिस्टन्स तयार होणार जे आपण विचारात घेणार नाही. त्यामुळे आपल्याला चुकीचे रीडिंग्स मिळणार. आणि तिसरं आहे थर्ड सोर्स ऑफ एरर. द एंड्स ऑफ वायर मे नॉट कोइन्साइड विथ 0 and 100 सेंटीमीटर मार्क ऑन द मीटर ब्रिज. हे जे मीटर ब्रिज असतं याच्यामध्ये ह्या वायरचं जे एंड असतं स्क्रूला जोडलेलं ते बरोबर 100 सेंटीमीटरवरती नसेल तर इथंसुद्धा ही वायर मीटर स्केल बरोबर ज्या ठिकाणी वायर जोडलेली आहे स्क्रूला त्या ठिकाणाहून सुरू व्हायला पाहिजे. तिथून जर ती स्टार्ट होत नसेल तर त्याच्यामुळे सुद्धा त्याच्यामध्ये एरर येऊ शकतं. अँड नेक्स्ट फोर्थ सोर्स ऑफ एरर इज, चौथं जे कारण आहे ते अशा पद्धतीने द मेजरमेंट ऑफ LX आणि LR मे नॉट बी ॲक्युरेट. म्हणजे रीडिंग घेताना LX ही लेंथ आणि LR ही जर ॲक्युरेट मोजली नाही तर त्याच्यामुळे ही एरर निर्माण होऊ शकतं. न हाऊ टू मिनिमाइज दिस एरर्स. मग हे एरर्स कमी कसे करायचे तर त्यासाठी वेगवेगळे पर्याय आहेत. नंबर 1, द पोझिशन ऑफ X अँड R इंटरचेंज अँड द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड. म्हणजे जे प्रॅक्टिकल तुम्ही करता तेच प्रॅक्टिकल करत X आणि Rची पोझिशन इंटरचेंज करून रीडिंग्स घ्या आणि मग दोघांचं ॲव्हरेज काढा. त्याच्यामुळे एरर कमी होतं. सेकंड, नंबर 2, null point is obtained as near the center of wire as possible, that is between 34 cm and 66 cm. म्हणजे हा जो नल पॉईंट आपण इथं घेतो तो नल पॉईंट अशा पद्धतीने घ्या की LX आणि LR ह्या दोन्ही लेंथ शक्यतो 34 आणि 66 सेंटीमीटरच्या मध्ये पाहिजे. दोघांचे टोटल 100 येणार कारण टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर आहे. तुम्ही जर एकाच बाजूला नल पॉईंट घेतला ना तर ती वायरची लेंथ खूप कमी होईल. लेंथ कमी म्हणजे रेजिस्टन्स कमी. जेवढा तुम्ही कमी रेजिस्टन्स घेणार त्याच्यामध्ये कॉन्टॅक्ट रेजिस्टन्सचा प्रभाव जास्त पडण्याची शक्यता आहे. परंतु लेंथ जास्त असेल तर रेजिस्टन्स जास्त आणि जास्त रेजिस्टन्समध्ये थोडंसं कॉन्टॅक्ट रेजिस्टन्स ॲड झाल्यामुळं काही फरक पडत नाही. त्यामुळं नल पॉईंट घेताना जो नल पॉईंट आहे तो सेंटरच्या जेवढ्या जवळ घेता येईल तेवढा घेण्याचा प्रयत्न करा. नेक्स्ट, त्याच्यानंतर द जॉकी शुड बी टॅप्ड ऑन द वायर अँड नॉट स्लाइडेड. जेव्हा ही जॉकी आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी टच करतो तेव्हा ती तिथं टॅप करायची. म्हणजे उचलून दुसऱ्या ठिकाणी तुम्ही टॅप करायची ती
त्या ठिकाणी स्लाईड करायची नाही. वी यूज जॉकी टू डिटेक्ट वेदर देअर इज अ करंट थ्रू द सेंट्रल ब्रांच. दिस इज पॉसिबल ओनली बाय टॅपिंग द जॉकी. म्हणजे जॉकी त्याच्यावरती स्लाईड करायची नाही, फक्त ती टॅप करायची वेगवेगळ्या ठिकाणी आणि असा पॉईंट शोधून काढायचा की जिथं टच केल्यानंतर गॅलॉनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दाखवतो. त्यानंतर अजून तुम्ही नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन्स इन टेकन अँड देन मीन व्हॅल्यू इज कॅल्क्युलेटेड. म्हणजे एकच रिडिंग न घेता तुम्ही मिनिमम 5 रिडिंग्स घ्या आणि मग त्याच्यावरून तुम्ही ॲव्हरेज काढा. त्याच्यामुळे सुद्धा एरर मिनिमाइज होतं, एरर कमी होतं. एरर कॅन नॉट बी कम्प्लिटली एलिमिनेटेड बट कॅन बी मिनिमाइज्ड. नाउ व्हॉट आर द ॲप्लिकेशन्स ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज. याचे ॲप्लिकेशन्स काय आहेत? हे जे व्हीटस्टोन्स ब्रिज आहे, प्रॅक्टिकल फॉर्म त्याचा मीटर ब्रिज आहे. तर व्हीटस्टोन्स ब्रिज इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द व्हॅल्यूज ऑफ व्हेरी लो रेजिस्टन्सेस प्रिसाइजली. हे जे रेजिस्टन्स असतं एक्स अननोन, ते खूप कमी जरी असलं तरी ते ॲक्युरेटली आणि प्रिसाइजली आपल्याला मोजता येतं. हे पहिलं त्याचं ॲप्लिकेशन आहे. वी कॅन ऑल्सो मेजर द क्वांटिटीज सच ॲज गॅलॉनोमीटर रेजिस्टन्स. विद्यार्थी मित्रांनो, हे जे गॅलॉनोमीटर असतं त्यालासुद्धा रेजिस्टन्स असतं, ते आपल्याला याच्या सहाय्यानं, मीटर ब्रिजच्या सहाय्यानं काढता येतं आणि ते आपण यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. वी कॅन डिटरमाइन कॅपॅसिटन्स, इंडक्टन्स अँड इम्पिडन्स युजिंग व्हीटस्टोन्स ब्रिज. आता हे तुमचं अजून झालेलं नाही, कॅपॅसिटन्स म्हणजे काय, इंडक्टन्स म्हणजे काय, इम्पिडन्स म्हणजे काय, परंतु ते सुद्धा आपल्याला व्हीटस्टोन्स ब्रिजच्या सहाय्यानं काढता येतं. तर हे आज आपण मीटर ब्रिजबद्दल शिकलेलो आहोत. याच्यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये याच्या नंतरचा पुढचा पार्ट आपण बघूयात. थँक्यू.